Thank you. Thank you, everyone. Thank you, all the students of the second semester of English Honors belong to the Krishna Chandra College. Thank you all. This is my probably third class on Anita Desai's Clear Light of the Day. In the two classes, I have actually discussed about the biography, the basic biographical sketches of Anita Desai, the literal cultural background of Anita Desai, where she belongs. She is an Indian writer in English, and she actually was nominated for the Booker Prize for 3 times. And Clear Light of the Day is one of her most significant novels. It is generally prescribed in the various Indian universities, and it's also recommended in your syllabus. Now, I have also talked about the basic background of the Clear Light of the Day and have actually discussed basically one and a half parts of the novel. The novel is divided into 4 parts, as I have already told you that the novel is a partition fiction. What is a partition fiction? Partition fiction is an artistic representation in the form of the novel of the historical event of the Great Division between India and the Pakistan. It refers to the political partition between the 2 countries, which created virtually 3 countries: India, East Pakistan, and Pakistan. East Pakistan will be later transformed into Bangladesh in 1971. But this is a novel set around 1980s old Delhi. এই নভেলের যে প্রেজেন্ট টেন্স, এই নভেলটা শুরু হচ্ছে যে বর্তমান কালে, সেই বর্তমান কাল হচ্ছে 1980 old Delhi. The novel actually moves on zigzag way based on the memories to 1947 India and long before that, and at the same time it actually moves in 3 settings. 3টে সেটিং এ ঘোরাফেরা করছে, তার মধ্যে একটা সেটিং মোটামুটি পার্মানেন্ট সেটিং, that is old Delhi, and the 2 settings are, for example, Washington DC, and another is, for example, Hyderabad. আমরা হায়দ্রাবাদের রেফারেন্স পেয়েছি in case of Raja, যেখানে Raja actually got married to the Benazir, the daughter of the Hyder Ali. আমরা ওয়াশিংটনের রেফারেন্স পেয়েছি in case of the Tara, where she is settled with Gokul, her husband, who is a young diplomat. And right now, see, he is not young, rather old diplomat, an ambassador of India to the United States. The entire story is revolved around the 4 siblings, 4জন siblings, 4জন ভাই বোনেদেরকে ঘিরে এই গল্প revolved হচ্ছে. And the siblings are Bimla Dash. Bimla is a professor of history in a college. She is intelligent, she is independent, and she is an unmarried woman. She decided not to marry. Then there is Tara. Tara was a young, attractive woman, always believed strongly on the institution of marriage, and married the diplomat Gokul. And then there is Raja. Raja is there, is actually the 3rd brother, comes in the ancestry in the 3rd position. And Raja is basically a very ambitious man who married to Benazir and later actually inherited all the properties of Hyder Ali and settled in Hyderabad. The novel actually starts with Raja's daughter's marriage, that is Moina's marriage. Okay, and Raja actually invited Gokul, Tara, as well as Bimla and the others to attend the marriage. So it begins with that and then moves into retrospective perspective. Present tense শুরু হয়ে past tense এর দিকে যাচ্ছে, এটাকে retrospective perspective বলে. retrospective perspective মানে যখন present past এর দিকে মুভ করে, যেটাকে আমরা বলি ফ্ল্যাশব্যাক। বিভিন্ন হিন্দি সিরিয়াল, বিভিন্ন সিনেমাতে তোমরা দেখেছো ফ্ল্যাশব্যাকে ন্যারেটিভ বলে 30 বছর আগে। And then there is Baba. Baba is the physically unable and mentally handicapped, an autistic child who is unable to interact socially
to all his brothers and sisters, that is Raja, and Raja is solely dependent on Bimla. Bimlar upore puropuri Raja dependent, and Bimla is basically running the entire house, taking care of the Raja, maintaining the old Delhi house, and she also took care of Miramashi. Aunt Miramashi was the widow of this family. Jay was the cousin of Mrs. Das, মানে Mr. and Mrs. Das, যাদের ইনফ্লুয়েন্স এই চারজন সিস্টারের উপরে, ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্সের উপরে খুবই কম। তার কারণ they were almost absentee parents in the family. They were very much busy with their own works, with their physical problems, with their friend circle, তাদের নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতো। এর ফলে পুরো দায়িত্বটাই মীরামাসি নিয়েছিল সংসারের। এর ফলে বিমলাও তার সেই দায়িত্ব ছেড়ে যেতে পারেনি। বিমলার one of the main source of Bimla's anger is Raja completely leaving them and settling in Hyderabad. তাদেরকে লিভ করে হায়দ্রাবাদে চলে গেছে। এমনকি তাকে মাঝে মাঝে থ্রেটও করে যে আমি যদি মালিক হতাম এই বাড়ির, যখন মালিক হব হায়দার আলী চলে যাওয়ার পরে, আই ক্যান চার্জ ইউ উইথ রেন্টস, আমি তোমাদেরকে ভাড়া নিয়ে রেন্ট পর্যন্ত নিতে পারি। ফলে এই যে পুরো বিষয়টা, এই যে হায়দার আলীর উর্দু পোয়েট্রির দিকে একটা অ্যাট্রাক্টেড হওয়া রাজার, এবং তারপরে তার এই সংসার চলে যাওয়া, সেটা বিমলা নানা কারণেই মেনে নিতে পারেনি। রাজা ওয়াজ ভেরি মাচ ক্লোজ টু বিমলা। তো এই নিয়েই, এই অত্যন্ত ডোমেস্টিক বিষয় নিয়ে এই নভেল, দ্য নভেল অ্যাকচুয়ালি টকস অ্যাবাউট দ্য ইনার ফিলিংস, দ্য এক্সপিরিয়েন্সেস, এই ভিতরের যে ফিলিংগুলো, তাই নিয়ে এই নভেলটা। আমি অলরেডি এই নভেলের একটা অংশ, এই পার্টিকুলার ক্লিয়ার লাইট অফ দ্য ডে প্রথম দুটো পার্ট, দ্য এন্টায়ার নভেল ইজ ডিভাইডেড ইনটু 4 পার্টস। তার মধ্যে অলরেডি 1.5 পার্ট আমি পড়িয়ে ফেলেছি। এরপরের যে অংশটা, মানে দ্বিতীয় পার্টের যে অংশ থেকে আজকে আমরা শুরু করবো, মানে সামারিতে, ডিটেল সামারি, সেখানে আমরা ডক্টর বিশ্বাস বলে একটা ক্যারেক্টারের উল্লেখ পাবো। হু ইজ ডক্টর বিশ্বাস? তোমরা যদি স্টাডি মেটেরিয়াল কেউ পড়ে থাকো তাহলে তোমরা জানবে ডক্টর বিশ্বাস ইজ দ্য ডক্টর হু ট্রিটস রাজা when he was suffering from tuberculosis and Aunt Mira when she began to fall apart. And Bishwas studied in Germany and appreciates the music immensely, and he plays violin but poorly, but violin bhalo bajate pare na. He takes a liking to Beam এর প্রতি এক ধরনের তার অ্যাট্রাকশন ডেভেলপ করবে, কিন্তু Beam তাতে রেসিপ্রোকেট করবে না। She doesn't return the favor. He likes to believe he is a self-sacrificing person, but Beam find this insufferable. ডক্টর বিশ্বাস এইটা বিশ্বাস করতে ভালোবাসতেন যে সে খুব ভীষণভাবে স্যাক্রিফাইস করছে, কিন্তু বিমলা সেটাকে মানতে রাজি ছিল না, কারণ বিমলা জানে যে বিমলা নিজে কতটা স্যাক্রিফাইস করে তার সংসারের জন্য। ফলে এই পুরো বিষয়টাতে বিমলা খুব একটা ইন্টারেস্ট দেখায়নি। দেখালে কিন্তু বিমলা একটা চাইলে একটা ওয়েল সেটেল ডক্টরের ওয়াইফ হতে পারতো, বাকি জীবনটা ভালোভাবে কাটাতে পারতো, কিন্তু বিমলা এটা করেনি। ফলে পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে দ্যাট Bimla is the most independent figure in this novel. Dr. Viswas, a young man who frequently ministers to Raja and Aunt Mira, the latter of whom is descending into senile, drunken disaster. আমরা আস্তে আস্তে দেখবো যে মীরামাসি senile হয়ে গেছে। Senile means almost losing on all kind of senses. আস্তে আস্তে পাগল হয়ে গেছে, এবং প্রত্যেক দিন এই অ্যালকোহল ইনটেক করার ফলে একটা ড্রাঙ্কেন ডিজাস্টারের দিকে যাচ্ছে। So Dr. Biswas begins to be infatuated with Beam and invites her to a concert. At a music concert, invite করলো, she is not at all interested. She interested not, even though she agrees to a meeting with his mother. She realizes that she is not interested in marriage. যদিও সে রাজি হয়েছিল ডক্টর বিশ্বাসের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে, এবং সে বুঝেছিল যে ডক্টর বিশ্বাসের মা এই ম্যারেজ হয়তো ইন্টারেস্টেড নয়। রাজা is required to take over his father's business. এরপরে আমরা দেখলাম এই গল্পটা একদমই ডক্টর বিশ্বাসের সঙ্গে আলটিমেটলি যে সম্পর্কটা একটা জায়গায় যায়নি। রাজা is required to take over his father's business but refuses. এরপরে যেটা এলো সেটা হচ্ছে মিস্টার দাসের যে বিজনেস, সেই বিজনেসটাকে তো কাউকে দেখতে হবে। এটাকে রাজা কি দেখার দায়িত্ব নেছে হইল, কারণ বাবা এবং বিমলা এবং তারা প্রত্যেকে নিজেদের কাজে
ব্যস্ত এবং বাবার সেই এবিলিটিও নেই। কিন্তু রাজা সেই বিজনেস রিফিউজ করলো। হি ওয়ান্টস টু গো টু হায়দার আলী, হু হ্যাজ লেফট ফর হায়দ্রাবাদ গিভেন দ্য কমিউনাল টেনশন, যে অলরেডি হায়দ্রাবাদে চলে গেছে 1947 এর পার্টিশনে। দিল্লিতে যে বিরাট কমিউনাল টেনশনের, সাম্প্রদায়িক টেনশনের প্রভাব পড়েছিল তার কারণে। On Raja's insistence, Bhim goes to Hyder Ali's house to see what is going on. Bhim দেখলো হায়দার আলীর বাড়িতে কি চলছে, and Baba sees the daughter's gramophone and records and immediately becomes obsessed. They bring the gramophone, a dog and a servant back with them. এটাই গল্পের মধ্যে একটা গল্প। আমরা যখন গল্পটা পড়বো তখন আমরা দেখবো যে সেই সময়ে বাবা কোনো না কোনো ভাবে এই হায়দার আলী যে গ্রামাফোন, সেই গ্রামাফোনের প্রতি অবসেসড হয়ে গেছিল এবং সেই গ্রামাফোন হায়দার আলী তাকে বললো যে গ্রামাফোনটা তুমি নিয়ে যাও, যেটাতে একেবারেই খুশি হয়নি ভীম। ভীম বাবাকে খুব রিভিউ করে, বলে যে অন্যের বাড়িতে গিয়ে তুমি কেন অন্যান্য জিনিসপত্রের জন্য আবদার করছো, এবং একটা সার্ভেন্টকেও পাঠিয়ে দেয় দেখাশোনা করার জন্য, একটা ডগ কেও তারা সঙ্গে করে আনে। এই বিষয়টা একদমই পছন্দ হয়নি ভীমদার। এই সেকেন্ড সেকশনই আমরা দেখবো that Gokul marries Tara and takes her with him. এই সেকেন্ড সেকশনেই বকুলের সঙ্গে তারা ম্যারেজ হবে, and Aunt Meera grows worse and after a series of embarrassing incidents dies in her bed. Second part of the novel এ Aunt Meera মৃত্যু ঘটবে। Second section of a novel actually ঘটছে টাইম অফ দ্য অ্যাডোলেসেন্স এর সময় এটা শুরু হচ্ছে। এই সিবলিংসদের অ্যাডোলেসেন্স থেকে পেরিয়ে তারা অ্যাডাল্টহুডের দিকে যাচ্ছে সেই সময়। and she is buried in her only sari which she never wore in life, এবং তার যে একমাত্র শাড়ি এটা সে কোনোদিনও পরেনি, সেই শাড়িতেই তাকে তার শেষ শ্রদ্ধা জানানো হলো। now that his health is improved, Raja leaves for Hyderabad to look for Hyder Ali. একটা সময়ে রাজার শরীর খারাপ করবে, টিউবারকিউলোসিস হবে, এবং তারপরে তার হেলথ যখন ভালো হবে সে হায়দ্রাবাদে যাবে হায়দার আলীর সঙ্গে দেখা করতে। বাবা and Bhim are left together but they are pleased with his development. বাবা এবং ভীম তারা দুজনে একা থাকবে এবং তারা তাদের খুশি, কারণ রাজা তাদের ছেড়ে চলে গেছে, এমনিও কোনো খোঁজ খবর রাখতো না, ফলে তাদের কিছু করার নেই, তারা এই সত্যটাকে মেনে নিল। এই করে আমাদের সেকেন্ড সেকশন অফ দ্য নভেল শেষ হচ্ছে। সো ফার্স্ট সেকশনে শুরু হচ্ছে 1980s এ তারা দাস এবং বিমলা দাসের ইন্টারঅ্যাকশন, এবং তার মধ্যে একটা ইনহেরেন্ট টেনশন আমরা দেখতে পাচ্ছি। অনেকদিন বাদে দুই বোন, যাদের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তারা একে অপরকে মিট করছে। there was an inherent tension, এবং যেখান থেকে পুরনো কথা আসবে এবং যেখান থেকে সেকেন্ড সেকশন শুরু হবে 1947 এ ভীম এবং রাজা একে অপরের কতটা ক্লোজ ছিল, এবং হায়দার আলী যে ইনফ্লুয়েন্স এবং ডক্টর বিশ্বাসের ক্যারেক্টার, বকুলের ম্যারেজ উইথ তারা এবং তাদের রাজা তাদের ছেড়ে চলে যাওয়া, এই পুরো ঘটনাটা সেকশন 2 তে করবে। আমরা সেকশন 3 দিকে এবার যাব। সেকশন 3 কিন্তু 1947 এর আগে, where Mrs. Das actually gives birth to her fourth and unexpected child, বাবা, যেখানে মিসেস দাস তার 4 নম্বরের চাইল্ড বাবার জন্ম দেবে। সো এই বিষয়টা কিন্তু নিয়ার অ্যাবাউট 1940s, অর্থাৎ তখনও কিন্তু বাবার জন্মই হয়নি, এই জন্ম হচ্ছে এই সময়টাতে লোকেটেড হবে। তোমাদের কি প্রথম দুটো পার্ট নিয়ে কোনো ধরনের প্রশ্ন রয়েছে? এনি কোয়েশ্চেনস রিগার্ডিং দ্য ফার্স্ট টু পার্টস? No sir, no. কোনো প্রশ্ন নেই? বেশ বেশ বেশ, যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমি থার্ড পার্টটা মানে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সো এই সময়ই থার্ড পার্টে বাবা জন্ম, and he begins exhibiting some growth defects, so she calls for Aunt Meera. অনেকগুলো গ্রোথ ডিফেক্ট পায়, অটিস্টিক ডেভেলপমেন্ট যেটা বলা হয়, ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার। এর ফলেই সে আন্ট মীরাকে ডাকে। Aunt Meera, a distant cousin of Bhim's mother, was widowed in her early teenage years. Aunt Meera, who was a distant cousin of Bhim's mother, যে ভীমের মাদারের ডিস্টেন্ট কাজিন, Bhim's mother মানে মিসেস দাস, was widowed in her early teenage years, খুবই ছোট বয়সে, 12-13 বছর বয়সে তখনকার দিনে এটা হতো, widow, lost her husband and was thus reduced to the unpaid house help, যেটা হতো unpaid house help এ ট্রান্সফর্ম হলো। সে মানে সে বাড়ির ছেলেমেয়েদেরকে দেখাশোনা করবে, এছাড়া কোনো কাজ নেই। So she started aging prematurely and hideously মানে খুব badly, খুব খারাপ ভাবে, and so was deemed unfit for the men
of her household এবং এর ফলে তার বাড়ির যারা মানে পুরুষ তারা বললো যে হাউস হোল্ডের কাজ ঠিকমতো করতে পারছে না। Aunt Mira disposable to her in-laws for whom she was forced to work for as payment for the death of her husband, as if তার হাজবেন্ড মারা গেছে তার জন্য সে পেমেন্ট করছে, মানে তার হাজবেন্ড মারা যাওয়ার জন্য সে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে এই পরিশ্রম করে, সেখানেই কেন তাকে পাঠানো হয়েছে। যেটা একসময় তোমরা চোখের বালি থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের যে কোনো টেক্সট বা বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক টেক্সটে সেই সময়কার বিধবা বগুড়োদের এই রিপ্রেজেন্টেশন, এই খারাপ অবস্থা, this kind of horrible predicament এর কথা তোমরা কিন্তু পাবে। So the children are skeptical, but they all began to love each other. She became a parental figure for the children as their parents hardly cared for them. যেটা ঘটলো সেটা হচ্ছে তারা ভীম, রাজা এবং বাবার কাছে একটা পেরেন্টাল ফিগারে ট্রান্সফর্ম হলো আন্ট মীরা, কারণ তারা তো মানে আর অন্য কোনো কেয়ার পাচ্ছে না। মিস্টার এন্ড মিসেস দাস ইজ অবসেসড উইথ দেমসেলভস। মিস্টার দাস সবসময় কার্ড গেম নিয়ে ব্যস্ত, আর মিসেস দাস কনস্ট্যান্টলি তার নিজের শরীরের প্রবলেম নিয়ে ব্যস্ত। সো আন্ট মীরা হ্যাড দ্য পেরেন্টস বাই আ কাউ ফর দ্য ফ্রেশ মিল্ক। আন্ট মীরা বললো তখনকার দিনে রীতিটা ছিল যারা গরু কিনলে যেটা ঘটবে ফ্রেশ মিল্ক পাবে আর কি। এখনকার দিনে সেটা ভাবাই যায় না যে গরু কিনে দুধ দুয়ে মানে সেটাকে ম্যানেজ করাটাই একটা মানে হরিবল ব্যাপার, কিন্তু তখনকার দিনে সেটা করা হতো। বাট দ্য অ্যানিমাল, কিন্তু গরু কেনা হলো, কিন্তু একটা সময় যেটা ঘটলো, দ্য অ্যানিমাল later died when a careless servant did not lock it up and it fell into the garden well, এবং সেটা গার্ডেন ওয়েলের মধ্যে পড়ে মারা যায়। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ সিম্বল যে যদি তোমরা কোনোদিন কোনো জিনিসের টেক কেয়ার না করো, যদি কোনোভাবে সেটার খেয়াল রাখতে না পারো, তার মৃত্যু অবধারিত। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ মেটাফর ফর দ্য নিউলি ক্রিয়েটেড টু স্টেটস, দুটো নতুন রাষ্ট্র যার জন্ম হচ্ছে। ওয়ান ইজ ইন্ডিয়া, অ্যানাদার ইজ পাকিস্তান, অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ অফ কোর্স ইস্ট পাকিস্তান। এটা একটা সিম্বল, যদি এই নতুন তৈরি রাষ্ট্রগুলোর টেক কেয়ার তোমরা করতে না পারো, তাহলে রাষ্ট্রগুলো কিন্তু শেষ হয়ে যেতে পারে। তার মধ্যে রেবেলিয়ন, রায়াত, দাঙ্গা, অশান্তি, ব্লাড বাথ, ভায়োলেন্স লেগে থাকতে বাধ্য। তাই হয়েছিল ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে কাশ্মীর জুড়ে নানা ধরনের সমস্যা, বাংলাদেশ যেটা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ হবে সেটা জুড়ে নানা ধরনের সমস্যা লেগেছিল। এটা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ, পরবর্তীকালে প্রথম যে ভারত কাশ্মীর যুদ্ধ 1951 যেটা হয়েছিল, সেই যুদ্ধে ট্রান্সফর্ম করে এবং পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পারি যে বাংলাদেশের লিবারেশনে ট্রান্সফর্ম করে। ফলে টেকিং কেয়ার অফ এভরিথিং ইন লাইফ, be it in the formation of the new states or be it caring of the cow, এই প্রত্যেকটা জায়গাতেই কেয়ারিং প্রয়োজন, না হলে অবধারিত তার মৃত্যু হতে বাধ্য। So that is not only a kind of incident, but rather is a metaphor, METAPHOR, an allegory or a symbol হিসেবে এই টেক্সটে এই কাউকে ইউজ করা হয়েছে। আমরা টেক্সটে এগিয়ে যাচ্ছি, টেক্সটের সামারিতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। So Tara develops as a dividend anxious child while Bhim and Raja flourish. আমরা যেটা করলাম সেটা দেখলাম যে তারা কিন্তু একটা ডিভিডেন্ড অ্যাংশিয়াস চাইল্ড, ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তিত। অন্যদিকে ভীম এবং রাজা কিন্তু এগিয়ে যায় নিজেদের পড়াশোনায়। রাজা পরবর্তীকালে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়াতে ভর্তি হয়, হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়, তার আগে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়াতে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করে। ভীম নিজে এস্টাবলিশ হয়, এক্সামিনেশন ক্র্যাক করে, হিস্ট্রি টিচার হয়। Tara is haunted by her childhood incidents like shooting of a rabid dog and dismissal of a teacher for being in love with a foreigner. তারার জীবনে কিন্তু অনেক ধরনের খারাপ ঘটনা ঘটে, যেরকম একটা র্যাবিড ডগ কে একজন সাহেব গুলি করে মেরেছিল। তো সেই ইনসিডেন্টটা তার মনের মধ্যে কিন্তু একটা ট্রমাটিক ইভেন্ট রেখে যায়। আমি বারবার বলছি এই গল্পে কিন্তু সাইকোলজিক্যাল ট্রমার একটা ইম্পর্টেন্ট রোল রয়েছে। ট্রমা মিনস এক্সেস ইমোশন। একটা ছোট্ট ঘটনা কিন্তু পরবর্তীকালে তো বারবার ভাবে ফিরে আসতে পারে, ছোট্ট হতে পারে, বড় হতে পারে। এবং তাদের স্কুলে যেটা ঘটে, একজন ইয়াং টিচার actually fell in love with another foreigner. এর ফলে সেই টিচারকে স্কুল থেকে ডিসমিস করে দেওয়া হয়। অ্যাকচুয়ালি তারারও এই ধরনের একটা বিয়ের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা, বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছা, এইটা ঘটে তার চোখের সামনে, যে সেই টিচার ডিসমিসড হয়। এর ফলে এই বিষয়গুলো নানাভাবে তার জীবনে ইম্প্যাক্ট ফেলে। ফলে তারার গ্রোথ অ্যাজ আ স্টুডেন্ট, অ্যাজ আ স্কলার খুব একটা ভালো হয় না।
Beam, who does well at the school and defends the principal, in her firing of the teacher becomes a figure of resentment for Tara. এক সেকেন্ড ফোনটা ধরে নিচ্ছি। হ্যাঁ এবি, তুমি ওই ওই লেখাগুলো পড়লে? ওই তোমার আমাদের সিঙ্গুর গ্রুপে? আচ্ছা আচ্ছা, একবার একবার দেখো, একবার দেখো। আমি ক্লাসটা নিচ্ছি, নিয়ে আম কাম, হ্যাঁ হ্যাঁ আম কামিং ব্যাক। ও ও বাবা, বলো 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 বলো। হ্যাঁ, সে কি, ও কেন? এই ওদের নানা ধরনের আর কি মানে একটা প্রবলেম হয়েছে, কেবি জেনারেট বলছে, কিছু নয় পরে বলছি। হ্যাঁ এই এই আমি এলাম একটা, মানে আসলে আমার একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ পড়ে গেছিল, সেই জন্য আর কি। এই যে আমি ক্লাসটা শেষ করে আমি আমার আমার কাজও অনেকগুলো আছে, আমি কাজে ফিরবো। তো যাই হোক আমি ক্লাসটা শেষ করি আর কি। তো যাই হোক, কোথায় গেল? তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ এবার পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার একদম। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। ইয়েস, আমরা যে জায়গাতে ছিলাম আর কি, সেটা হচ্ছে যে বিম, who does well at school and defends the principal in her firing of the teacher becomes a figure of the resentment for Tara. এর ফলে যেটা ঘটলো সেটা হচ্ছে যে বিম যে কিন্তু প্রিন্সিপালের কাছে সেই টিচারকে ডিফেন্ড করেছিল, বলেছিল যে তার তো ভালোবাসার অধিকার রয়েছে, আপনি কেন ফায়ার করছেন।
she becomes a figure of resentment for Tara. তার কাছে সে কিন্তু একটা figure of resentment, একটা প্রতিবাদী চরিত্র. So as Raja grows up, Tara and Bhim spend more time together, but their relationship has many fractures. যখন রাজার আস্তে আস্তে গ্রোথ শুরু হলো, তারা এবং ভীম তার একটা দিকের একটা বড় সময় একে অপরের সঙ্গে কাটাতে থাকলো, কিন্তু their relationship has many fractures, অনেকগুলো ফাটল তৈরি হলো. তারা abandons Bhim twice in minor event, মানে ছোট ছোট ঘটনাতে তারা ভীমকে ছেড়ে চলে যায়. First in the midst of a bee attack, একটা যখন মৌমাছিরা আক্রমণ করেছিল, তারা গিয়েছিল একটা পিকনিকে সেখানে. And then when Bhim forced her to smoke while dressed up in Raja's pants and discovered a sense of power in wearing male clothing. আমি আগেই ঘটনাটা বলেছিলাম যে রাজার কস্টিউম অ্যাপারেল পরে তারা একটা সময় অভিনয় করছিল একটা ঘরের মধ্যে দুজন বোন মিলে, and they were smoking. যখন ভীম তাকে ফোর্স করে যে স্মোক করলে তুমি সেন্স অফ পাওয়ারটা পাবে, এক ধরনের ম্যাসকুলাইন সেন্স অফ পাওয়ার, পুরুষতন্ত্রের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার যে অধিকার সেটা হয়তো অনেকটা পাবে, তাতে কিন্তু তারা একেবারেই খুশি হয়নি. So Tara has trouble forgetting when Bhim cuts off Tara's hair. একটা সময় ভীম তারার চুলের একটা অংশ কেটে দেয়, promising her that she will grow curls afterward, পরবর্তীকালে কার্ল হবে. তো সেইটাও তারা পছন্দ করেনি. ফলে আমরা প্রথম দিকে কিন্তু একটা ভীমের মধ্যে একটা ম্যাসকুলাইন ক্যারেক্টার এবং তারার মধ্যে একটা ফেমিনাইন ক্যারেক্টার, এই দুটো বিষয় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি. এর ফলেই দুজনের মধ্যে একটা এসেনশিয়াল ইন্টারনাল কনফ্লিক্টের জন্ম হয়. So Tara begins to grow apart from her siblings and closer to Joya and Sorola Mishra. As there were levity and life in their house as compared to her own house, এই সময় এটা ঘটে. তারার যে মিশ্র সিস্টার জয়া and সরলা, who are the neighbors, তাদের যে প্রতিবেশী, তাদের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়. The Mishra sisters treated her kindly and would frequently take her out to clubs and other places. Mishra sister তাদেরকে বিভিন্ন ক্লাব এবং অন্যান্য জায়গাতে নিয়ে যেত. So at their marriage parties, Bhim tells Tara she disapproves of the Mishra girls marrying without proper education. তারা বলে যে মিশ্র গার্লসরা কোনো ধরনের প্রপার এডুকেশন ছাড়াই বিয়ে করছে, তার ফলে তাদের সমস্যা হবে এবং সেটা যে ডিসঅ্যাপ্রুভ করছে, এবং তাই ঘটে যে মিশ্র সিস্টারদের কিন্তু তাদের হাজবেন্ড রেজাল্ট করে because of the lack of the proper education, and she asserts that she doesn't intend to marry. তার কোনো বিয়ে করার প্ল্যান নেই, সেটা সে পরিষ্কারভাবে জানায় তারাকে. This is the third section of the novel. The fourth section of the novel is the smallest among these four sections, সব থেকে ছোট. যেখানে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে the episode of forgiving, যেখানে তারা প্রথমবার ক্ষমা করে, তারা বুঝতে শেখে যে তারা নয়, ভীম প্রথমবার ক্ষমা করে. ভীম বুঝতে পারে এই যে তার ইনহেরেন্ট অ্যাঙ্গার রিগার্ডিং রাজার প্রতি যে ভয়ঙ্কর রাগ, এই রাগ থেকে বেরিয়ে আসা দরকার. কারণ ফ্যামিলি ভ্যালিউজ বা ফ্যামিলিকে সার্ভাইভ করাতে গেলে এটা খুবই প্রয়োজন, সেটা কম্প্রোমাইজ. মানুষকে তার নিজের ধারণা থেকে, তার নিজের কনসেপশন অফ ফ্যামিলি থেকে বেরিয়ে এসে হয়তো অনেক কিছুকে অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হয়, এবং সেই জায়গাতেই এই পার্টিকুলার অংশটা যাবে, আমরা একবার দেখে নেব. So Tara tries to make Bhim forgive Raja, but she won't relent. She also learns of Bhim's financial problems and wonders how she is coping. Tara tries to make Bhim forgive Raja, বলে ক্ষমা, কিন্তু she won't relent, সে কিন্তু relentless ওয়েতে লড়াই করে যাবে. She also learns of Bhim's financial problems and wonders how she is coping, এবং সেও ভীমের ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেমের ব্যাপারে সে জানে, and wonders how she is coping, এবং ভাবে যে কি করে ভীম লড়াই চালাচ্ছে এই ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম নিয়েও, একটা মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপ লোককে নিয়েও কি করে লড়াই চালাচ্ছে. কারণ এই বিরাট বড় বাড়ি মেনটেন করা, তার সঙ্গে সঙ্গে এই ভাইকে একা মেনটেন করা খুবই চাপ, কারণ তোমরা জানো যে অটিজম একটা খুবই এক্সপেন্সিভ অ্যাফেয়ার. Bhim grows restless and angry and begins to snap at everyone. ভীম রেগে যায়, রেসলেস হয়ে পড়ে, ভয়ঙ্কর রেগে যায় এবং প্রত্যেকের দিকে আঙুল তুলতে আরম্ভ করে, পার্টিকুলারলি
when a letter from her father's company comes about financial decision. একটা সময় যখন তার নিজের বাবার কোম্পানি, একটা তার বাবার তো কোম্পানি রয়েছে যেটা যেই বিজনেসটা রাজা টেক কেয়ার করে না, সেই বিজনেসটার ব্যাপারে যখন একটা ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশন নেওয়া হয় তখন ভীম রেগে যায়। শি ইজ অ্যাংরি অ্যাট রাজা ফর লিভিং হার লাইক দিস অ্যাট অ্যান্ড স্ন্যাপস অ্যাট বাবা। সে রাজার উপরে ভয়ঙ্কর রেগে যায় কারণ তাকে এভাবে ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য, কারণ এর ফলে পুরো সংসারের ভারটাই তার উপরে। এবং বাবাকে, মানে এটাকে বলা হয় মিসপ্লেসড অ্যাগ্রেশন, কারুর ওপরে রাগ করেছে, কারুর ওপরে তার ঝাল মেটানো হলো, অ্যান্ড স্ন্যাপস অ্যাট বাবা, এবং বাবার উপরে সেটা তীরটা পড়ে, who doesn't respond, যে কোনোভাবে রেসপন্ড করে না। Tara and Gokul try to convince Bhim to seek out Raja's help. তারা এবং বকুল চেষ্টা করে ভীমকে এটা কনভিন্স করতে যে রাজার হেল্প নিতে। তারা বলে এবং বকুল বলে যে তুমি একটা কাজ করো, তুমি রাজার হেল্প নাও, যাতে মানে বা অ্যাটলিস্ট আমার হেল্প নাও, বকুল বলে। কিন্তু তাতেও সে রাজি হয় না। The sweltering night before the wedding, ময়না যেদিনকে বিয়ে রাজার মেয়ের, সোয়েলটারিং মানে প্রচন্ড মানে উত্তেজনাপূর্ণ বা ঘর্মাক্ত, ঘেমে যাচ্ছে। এমনি কি ঘামছে? ঘামছে টেনশনের জন্য, মানে ইন্টারনাল টেনশন। ভীম রিয়ালাইজেস দ্যাট শি হ্যাজ বিন টেকিং হার অ্যাঙ্গার আউট অন বাবা। সে বুঝতে পারে সে বাবার উপরে ইচ্ছে করে রাগগুলো দেখাচ্ছে, and that is unacceptable to her, এবং সেটা করা উচিত নয়। She begins to think deeply about her siblings and how tightly their lives are interwoven. সে প্রথমবার ভাবতে শুরু করে তার সিবলিং এ, তার ছোট ছোট ভাই বোনদের ব্যাপারে, এবং তাদের জীবন কেমন ভাবে একে অপরের সঙ্গে খুবই সম্পৃক্ত, খুবই ইন্টারকানেক্টেড, যুক্ত। একটা জায়গাতে যদি আমি কোনোভাবে প্রবলেম ক্রিয়েট করি, অন্য জায়গাটা যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে। And after looking through some of the Raja's old poems, রাজার কিছু পুরনো কবিতা, রাজা খুব ভালো উর্দু পোয়েট্রি লিখতো, রাজার কিছু পুরনো কবিতার দিকে তাকালো, and looking at an excerpt from an Indian saga. Indian saga, saga means বীর গাথা, the story of the legends, যেটা লিখেছিল রাজা। She finds that she can forgive Raja after all. সে বুঝতে পারে যে ক্ষমা কিন্তু কোনো ক্ষীণ দুর্বলতা নয়, ক্ষমা কিন্তু মানুষের তারাই ক্ষমা করতে পারে যারা কিন্তু বেশি শক্তিশালী। She is overcome by a sense of wholeness and peace. হঠাৎ করে তার মধ্যে একটা সম্পূর্ণতা এবং একটা শান্তি সে ফিল করে। The next day, Gokul, Tara and their daughters who arrived recently prepare to depart for the wedding. The next day, Gokul, Tara and the others, they are preparing for going to Hyderabad. As Tara leaves for wedding, Bhim tells her that while she and Baba are not coming to the wedding because they do not leave the house anymore, she would laugh if Raja come back here and brought the whole family. Bhim বলল তারাকে যে সে আর বাবা এই বাড়ি ছেড়ে যেহেতু যায় না, তাই সে বিয়েতে যেতে পারবে না। কিন্তু যদি কোনোভাবে রাজা তার ইগোটাকে সরিয়ে রেখে গোটা পরিবারকে নিয়ে, তার মেয়েকে নিয়ে, জামাইকে নিয়ে যদি একবার আসতে পারে তাদের ওল্ড দিল্লির বাড়িতে, তার নিজের বাড়িতে, তাহলে তাতে খুব ভালো লাগবে ভীমের। That evening, Bhim and Baba attended a concert at a Mishro garden. মিশ্রদের গার্ডেনে আমরা জানি মিউজিক্যাল কনফারেন্স বা মিউজিক্যাল কনসার্ট হয়। And Bhim realizes, সেখানে গেল, and realizes that families, despite their disputes, তাদের নিজেদের মধ্যে সমস্যা, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া থাকা সত্ত্বেও ইভেনচুয়ালি কাম টুগেদার, একবার না একবার কাছে আসে। এইভাবে এই নভেল শেষ হলো। আমি আগেই বলেছি যে ক্লিয়ার লাইট অফ দ্য ডে is actually Anita Desai's sixth novel, and it is consisting of the 4 unnamed parts. 4টে unnamed part রয়েছে, unnamed, কোনো নেম নাই, 1 2 3 4, and has been acclaimed as a wonderful novel about silence and music. Remember, আমি বারবার বলছি, this novel do not contain any action. এই নোভেলের মধ্যে কোনো অ্যাকশন নেই, কোনো মারপিট নেই, কোনো ইম্পর্টেন্ট খুব একটা ইভেন্টও নেই, but this is about silence. সংসারের মধ্যে যে নিস্তব্ধতা, সেই নিস্তব্ধতা নিয়ে, and music, harmony, music which is actually the soul of life itself. লাইফেরও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে মিউজিক। আমরা এই যে প্রত্যেকদিন তুমি কাজ করো, রুটিন অনুযায়ী কাজ করছো, তোমার লাইফের মধ্যে একটা মিউজিক আছে, তুমি মিউজিক গাও না গাও, তুমি কোনো একটা মিউজিক শুনতে পছন্দ করো বা না করো। আমাদের এই যে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে, এটাও মিউজিক। সরি, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, এটাও মিউজিক।
এই পুরোটাই যে কসমিক প্রিন্সিপাল, এই যে পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একটা মিউজিক। সকালবেলা সূর্য ওঠে, সকালবেলা যারা যারা মৌমাছির দল বা পিপিলিকার দল বেরিয়ে পড়ে, ঠিক জানতে পারছে এই সময় সকাল হয়ে গেছে। এই পুরোটাই একটা হারমোনির উপরে। And this is actually a novel about the partition of a family as well as a nation. একটা নেশন এবং একটা ফ্যামিলি, দুটোরই পার্টিশন। জাতির পার্টিশন, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান, হিন্দু এবং ইসলাম তাদের মধ্যে ডিভিশন, এবং একটা ফ্যামিলির মধ্যে ডিভিশন। Besides this, since its publication, the novel has been explored in various ways. অনেক ভাবে এটাকে এক্সপ্লোর করা হয়েছে। অনিতা দেশাই নিজে তার ইন্টারভিউ, সুনীল শেঠিকে দেওয়া ইন্টারভিউতে, যে সিনেমা আর্টিস্ট সে নয়, অন্য একজন ক্রিটিক, তাকে দেওয়া ইন্টারভিউতে তিনি নিজে বলেছেন, মাই নভেল ইজ অ্যাবাউট টাইম অ্যাজ আ ডিস্ট্রয়ার। সময় যে সবকিছুকে ডিস্ট্রয় করে দেয়, পার্টিশনের স্মৃতিকে ভুলিয়ে দেয়, আবার সম্পর্ককে ধ্বংস করে দেয়, আবার সম্পর্ককে জোড়া লাগায়। টাইম অ্যাজ আ ডিস্ট্রয়ার অ্যান্ড অ্যাজ আ প্রিজার্ভার, জোড়া লাগায়, প্রিজার্ভও করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে যে ক্ষত, গভীর ক্ষত বিটুইন রাজা অ্যান্ড বিমলা শুকিয়ে যায় আস্তে আস্তে, অ্যান্টিবায়োটিক লাগাবার মতো। My novel is about time as a destroyer, as a preserver, and about what the bondage of time does to people. এবং সময় আস্তে আস্তে লোকের মধ্যে যে সম্পর্কের বন্ডেজ, তার উপরে কিভাবে প্রভাব ফেলে, তাই নিয়ে এই নভেল। সো আমি মোটামুটি এই নভেলটাকে শেষ করলাম, সামারিটা। এবার আমি এই নভেলের সিম্বল এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে যাব। তার আগে তোমরা কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো। স্যার বলো। স্যার এই 4টে অ্যাক্টই পড়তে হবে তোমাদেরকে? অ্যাক্ট নয়, অ্যাক্ট হয় কেবলমাত্র ড্রামা ক্ষেত্রে। দিস ইজ আ নভেল। নভেলে কিন্তু অ্যাক্ট বলে কিছু থাকে না, 4টে সেকশন আমরা বলতে পারি, ঠিক আছে? এই 4টে সেকশনই তোমাদের সিলেবাসে, তোমাদের রেকমেন্ড, ঠিক আছে? ওকে ওকে স্যার। ইটস আ লং টেক্সট, বড় টেক্সট, 180 পাতা। পুরোটা পড়ানো কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। ফলে আমি আগে পুরো সামারিটা এবং কোয়েশ্চেন আনসারগুলো ডিসকাস করে দিয়ে তারপরে আমি স্ক্যাটার্ড ওয়েতে যে যে অংশগুলো লাগবে সেগুলো পড়াবো। কারণ এই নভেলটা তোমাদেরকে নিজেকেই পড়তে হবে, কারণ পুরোটা কারোর পক্ষেই কোনো ক্লাসের মধ্যেই শেষ করা সম্ভব নয়। কারণ উপন্যাস সবসময় নিজেকে একটা বড় অংশ পড়তে হয়, কারণ এখানে একটা বড় অংশ কোনো অ্যাকশন নেই, পুরো একটা গাছের ডিসক্রিপশন, বা ধরা যাক গার্ডেনের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে তার ডিসক্রিপশন। ফলে এগুলোকে এগুলো থেকে যে খুব বেশি পরিমাণে কোয়েশ্চেন আসবে তাও নয়। কোয়েশ্চেন তো কয়েকটা চরিত্র এবং অন্যান্য অ্যাকশন নিয়ে আসবে। এর ফলে নভেলটা যদি পুরোটা পড়তে হয় তাহলে তোমাকেই কিন্তু নিজেকে পড়তে হবে। বুঝতে পেরেছো? বেশ, আর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। বলো কোনো প্রশ্ন। এই নভেলের স্টোরি লাইন নিয়ে কোনো প্রশ্ন বুঝতে পারোনি এরকম কিছু? নেই, তাই তো? বেশ, তাহলে আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে এই নভেলের যে বাকি ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন, তার এই নভেলের সিম্বল এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আমরা একটু করার চেষ্টা করছি। আচ্ছা, এই নভেলের যদি কোনো ক্লাইম্যাক্টিক পয়েন্ট বা ক্লাইম্যাক্স তুমি বলতে চাও তাহলে অবশ্যই তুমি বলতে পারো যে the climax occurs at a point when Bhim screams at Baba and declares that he is to live with Raja henceforth. সে Bhim রেগে গিয়ে বাবাকে বলে তুমি রাজার সঙ্গেই থাকবে, যাও। This is a turning point for Bhim, who realizes the frustration she has been building inside her for all these years. তার নিজের মনের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর ফ্রাস্ট্রেশন, এই সকল সময় নিয়ে, এই বছর নিয়ে, এই ফিরে আসা দিনগুলো নিয়ে সে রিয়েলাইজ করে। ফলে a major conflict of this particular text is between Bhim and Raja. Bhim এবং রাজার মধ্যে যে কনফ্লিক্ট, they are not on speaking terms due to Raja's blind hero worship of Hyder Ali and his abandonment of his siblings. সবাই থেকে সে চলে গেছে, তাহলে দুজনের মধ্যে কথা নেই। এটাই the major conflict of
the novel. The novel uses the technique of foreshadowing. Beam narrates that she dreams of Aunt Mila running naked towards the well. যে ওয়েলে সে গরুটা পড়ে মারা গেছে সেইখানে সেটা নিয়ে একটা ড্রিম দেখেছিল, বিম দেখেছিল. This foreshadows the guilt inside Aunt Mila for being responsible for the death of their cow. এই কাউয়ের ডেথ নিয়ে যে গিলটা আন্ট মিলার মধ্যে ছিল তার রিফ্লেকশন এই স্বপ্নের মধ্যে পড়েছিল. এরকম ধরনের ছোট ছোট ঘটনা এই গল্পের মধ্যে রয়েছে, যেটা এই গল্পটাকে একটা অন্যরকম গল্পে পরিণত করেছে. A story about feelings, a story about emotions. This is not a story of the action. বেশ, এটা বলার পরে আমি বেশ কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব. এই গল্পের যে ইম্পর্টেন্ট থিমস, যে থিমগুলোর উপর ভিত্তি করে ক্লিয়ার লাইট অফ ডে চলেছে এবং এখান থেকে প্রশ্ন আসে. The first is of course the theme of the partition. আমি আগেই বলেছি the clear light of day is a partition text with a difference. একটু অন্যরকম ভাবে partition text. অন্যান্য যেরকম ভাবে partition text হয় জেনারেলি, মানে description of the violence, description of the anger, the description of the looting of the people, plunder, লোকজনকে molestation করা হচ্ছে, রেপ করা হচ্ছে, যেটা অনেক ক্ষেত্রেই অনেক partition ফিকশনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই. ফর এক্সাম্পল ট্রেন টু পাকিস্তান বাই খুশবন্ত সিং, যদি তোমরা পড়ে থাকো দেখবে এই ধরনের গল্প. কিন্তু দিস ইজ আ পার্টিশন ফিকশন উইথ এ ডিফারেন্স. এখানে কিন্তু ভায়োলেন্সের কোনো ডাইরেক্ট ডেসক্রিপশন নেই, রাদার দ্য ভায়োলেন্স ইজ বিং ইন্টারনালাইজড. ভায়োলেন্সটাকে এই গল্পের মধ্যে একটা ফ্যামিলির মধ্যে যে ফাটল, তাদের যে দুভাগ হয়ে যাওয়া, তার মধ্যে এটাকে দেখানো হয়েছে. বুঝতে পেরেছো? ফলে পার্টিশন নট অনলি অ্যাজ অ্যান exterior entity but also the interior entity. একটা নেশনের মধ্যে শুধুমাত্র নয়, একটা ফ্যামিলির মধ্যে পার্টিশন, সেই বিষয়টাকে এই পার্টিকুলার নভেলে এক্সপ্লোর করা হয়েছে. ফলে it's set during the India-Pakistan partition of 1947, and although the lead characters are not directly involved in the event, the partition affects their lives in subsequent years. পার্টিশনের প্রভাব পরবর্তীকালে তাদের গিয়ে পড়েছে. And the characters live in the old Delhi, which could be considered as the better part of the town, and thus they do not have to witness any violence of the partition. Old Delhi যে জায়গায় থাকে সেখানে ডাইরেক্ট পার্টিশনের ইনফ্লুয়েন্স তারা দেখেনি. They do not have visualized direct violence. However, the partition ends up dividing the family to an extent anyway, because Hyder Ali leaves for old Delhi, leaves for Hyderabad by leaving old Delhi, এবং এর ফলে রাজাও একটা পোটেন্ট সিকিউরিটির জন্য তাদের দিল্লি হাউস ছেড়ে হায়দার আলীর সঙ্গে চলে যায়. এর ফলে একজন মানুষের চলে যাওয়া আরেকজন মানুষের পরিবারকে প্রভাবিত করে. So Raja moves to Hyderabad to follow his hero Hyder Ali Khan Sahib, and Tara marries out of desperation to leave her dysfunctional family. এই ডিসফাংশনাল ফ্যামিলি যেখানে একজন পাগল, একজন মেল মেম্বার ছেড়ে চলে গেছে, তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তারাও বিয়ে করে নেয়. And Reem and Baba remain in a house full of the ghosts of their childhood. তাদের ছোটবেলার একটা স্মৃতি ভর্তি একটা চাইল্ড, গোস্ট বলতে ghosts of the past. It is also important that their separation is not a product of some grievous circumstance, but rather due to their choices. তাদের এই সেপারেশন সেটা কোনো সার্কামস্ট্যান্সের জন্য নয়. পার্টিশনে কিন্তু সার্কামস্ট্যান্স দায়ী. তুমি একজন যদি মুসলিম হও তোমাকে পাকিস্তানে যেতে বাধ্য করা হবে, কিন্তু এখানে এই ক্যারেক্টারগুলো কিন্তু চয়েস, তাদের নিজস্ব চয়েসের উপর ভিত্তি করে তারা পার্টিশন করেছে. Their partition is self-inflicted, নিজেদের দ্বারা তৈরি করা. So partition becomes a very important theme of Clear Light of Day. Clear, এক নম্বর ইম্পর্টেন্ট থিম পার্টিশন. 2 নম্বর ইম্পর্টেন্ট থিম ফ্যামিলি, পরিবার. এই গল্পের অন্যতম ইম্পর্টেন্ট থিম হচ্ছে পরিবার. কিভাবে দেখো? Clear Light of Day is primarily concerned with the Das family. Das family নিয়ে. But Das siblings often compare their situation to that of the other families, such as the Alis and the Mishros. ফলে তিনটে পরিবার তার রিফ্লেকশন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি. তার মধ্যে মেন অবশ্যই দাস ফ্যামিলি, দেন there is description of the Hyder Alis and the Mishros.
family is something from which one wants to escape. বারবার আমরা দেখবো এই নভেলে ফ্যামিলি এমন একটা জায়গা যেখান থেকে অনেকেই এসকেপ করতে চাইছে। মিশ্র ফ্যামিলিতে সরলা এবং আরেকজনের নামটা ভুলে গেলাম, তারা চাইছে to get married so that the marriage is as if an elixir, একটা অমৃতের মতো, so that through this they will settle into a new family, but that is actually not true. Hyder Ali family escape করছে old Delhi conflict থেকে. So family is something from which one wants to escape, such as with Raja and Tara, something that exasperates, angers and confuses. Exasperation মানে EXASPERATION, দম বন্ধ কর। Anger মানে রাগ, and confusion মানে হচ্ছে কি করব জানি না। So confusion, exasperation and anger এর মধ্যে কিন্তু পড়ে থাকে এই entire family, এবং তারা বারবার এই ফ্যামিলির প্রত্যেকজন মেম্বার কিন্তু পালাতে চাইছে ফ্যামিলি থেকে। Something that can be lacking, as with the Dast parent, the Dast parent এর মধ্যে আমরা দেখছি কিছু একটা ল্যাক করছে, and something that can be unlike what you thought it would be, as with the close relationship between Aunt Meera and the siblings. আমরা এটা ভাবি না যে ক্লোজ রিলেশনদের মধ্যে খুব খারাপ কিছু ঘটতে পারে, এখানে ঘটেছে। আন্ট মীরা এবং অন্যান্য সিবলিংদের মধ্যে আন্ট মীরা কেয়ার করতে পারেনি সিবলিংরা, আন্ট মীরা চলে গেছে। Beam's closeness with the Baba and Beam and Tara's realization that they are more alike and love each more deeply than they would thought. এবং Beam এবং তারা অনেকেই ভাবতো প্রথমে অনেকটা সময় যে তারা অনেকটা এক, কিন্তু রিয়ালাইজ করে তারা এক নয়। যতটা ভালোবাসা দরকার ডিপলি ততটা ভালোবাসতে পারেনি। Beam বাবার খুব ক্লোজ, তাও Beam বাবাকে বারবার আঘাত করে ফেলে রাগে। অন্যদিকে রাজা Beam'ের খুব ক্লোজ ছিল, টিউবারকুলোসিসের সময় Beam রাজাকে প্রত্যেক মুহূর্তে টেক কেয়ার করেছে, কিন্তু সেই রাজাই Beamকে ছেড়ে চলে গেছে। So family is one of the few sustaining things in times of duress, and even though it is not perfect, কিন্তু ফ্যামিলি কিন্তু পারফেক্ট হয়। পরিবার এক্ষেত্রে পারফেক্ট নয়, যদিও পরিবার সমস্যাতে তোমার সামনে দাঁড়ায়, পিছনে দাঁড়ায়। It is worth investing in, হয়তো পরিবারে ইনভেস্ট করাটাও প্রয়োজন। And Desai suggests that family makes us who we are. আমাদের পরিবারই আমরা কে সেটা তৈরি করে, এবং সেখানে নভেলের শেষে Beam will eventually realize তার জীবনের ভুলগুলো, and that we should forgive those whom we love in order to achieve peace. আমরা আমাদের এই জীবনে দেশাই সাজেস্ট করছে যে আমাদের ফ্যামিলি আমাদের তৈরি করে যে আমরা কারা, এবং আমাদের জীবনে আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের একে অপরকে ক্ষমা করাটা অত্যন্ত প্রয়োজন একটা পিসকে অ্যাচিভ করার জন্য। সো এই হচ্ছে মোটামুটি ফ্যামিলির রোল। বলো ক্লিয়ার? ফ্যামিলি এন্ড পার্টিশন, টু ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিমস ইন দিস নভেল। এরপরে আমি অ্যাডোলেসেন্স এবং এসকেপিজম এবং উইমেন্স রোল নিয়ে আলোচনা করব। বলো ক্লিয়ার এতদূর? বলো। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। বেশ বেশ। ক্লিয়ার না হওয়ার কিছু কারণ নেই, কারণ এই নভেল একেবারেই টাফ নয়, কোনো টাফ কথা বলেনি, অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে কয়েকটা সহজ সরল ফিলিং, হিউম্যান ফিলিং, সেই ফিলিংগুলো তোমাদের সামনে হাজির করেছে। Another very important theme in this novel is adolescence. It's a major part of the book is dedicated to the early years of the Das siblings and how that period shaped their garden. Even some of the book, J novel duto section 2 and section 3 is devoted to the adolescence. কৈশোরের দিকে invested adulthood নয়, বারবার তারা ফিরে যাচ্ছে পুরনো দিনের কথায়। And adolescence psychologically is a very important time period. That's the time period that actually shaped you. তোমার কৈশোরের যেভাবে জীবনটা কাটিয়েছো সেটা কিন্তু অ্যাডাল্টহুডে বিরাটভাবে প্রভাব পড়ে। তুমি কে, তোমার ফ্যামিলি ভ্যালুস, তোমার চিন্তা ভাবনা, কৈশোরের চিন্তা ভাবনা তোমার যৌবনে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। So while Beam and Raja, as the eldest siblings, were sure of themselves and ambitious, Beam এবং রাজা দুজনেই ambitious ছিল। তারা and বাবা were the least loved and grew up to be dependent. প্রথম থেকেই তারা এবং বাবা ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে গ্রো করেছে এবং সারা জীবন হিসেবে তারা ডিপেন্ডেন্টই চলে গেছে। বাবা ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে Beam'ের উপরে, তারা ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে তার হাজবেন্ড বকুলের উপরে।
So alibi in different ways on others. অন্য লোকের উপরে ডিপেন্ডেন্ট। আমরা দেখবো যে ভীম এবং রাজা দুজনেই অ্যাম্বিশিয়াস, দুজনেই সেটেল হয়ে নিজেদের মতো করে। ভীম becomes a history professor, Raja becomes a young businessman by inheriting all the properties of the Hyder Ali. কিন্তু তারা এবং বাবা কোনোদিনই নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। The children were hardly ever cared for in their household, so they constantly looked for affection from each other. এই চিলড্রেনরা, এই চরিত্রগুলো কোনোদিনই বাড়ির যারা বড় মিস্টার দাস, মিসেস দাস বা এমনকি আন্ট মীরা তাদের কাছ থেকে কেয়ার পায়নি। এর ফলে তারা একে অপরকে কেয়ার দিয়েছে, অ্যাফেকশন দিয়েছে। ভীম টেক কেয়ার করেছে রাজার, ভীম টেক কেয়ার করেছে তারা এবং বাবার। এর ফলে ভীমই এদের ক্ষেত্রে একটা মাদার ফিগারে পরিণত হয়েছে। Their experiences in adolescence were responsible for their future selves, including their off-tense relations with each other. তাদের যে ছোটবেলার যে সম্পর্কগুলো পরবর্তীকালে তাদের যে বড় হওয়াতেও প্রভাবিত করেছে। এটা টেনশন একে অপরের মধ্যে, তারা এবং বিমলার মধ্যে একটা টেনশন অপারেট করছে। এটা প্রথম দিনই ছিল যে একটা বোন আর একটা দিদিকে একটু হিংসে করে বেশি পরিমাণে। দিদি অটোনমাস বলে, স্বশাসিত বলে, দিদি নিজের স্বপ্ন রয়েছে বলে। রাজা who was selfish and proud becomes a rich pompous man who is still trying to be the hero he idolized, Hyder Ali. So Raja was selfish and proud and ambitious from the very beginning. নাহলে সে ফ্যামিলিকে ছেড়ে চলে যেত না, এবং সে এখনো কিন্তু রিচ এবং পম্পাস হওয়ার চেষ্টা করছে, হায়দার আলীর সমস্ত প্রপার্টি ইনহেরিট করার চেষ্টা করছে। তারা is constantly dependent on her husband and others to make decisions for her. নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে না, তারা সবসময় হাজবেন্ডের উপরে ডিপেন্ডেন্ট। যেরকম চরিত্রগুলো ছিল প্রত্যেকে কৈশোরে একই রকম চরিত্র হয়ে আসে, কোনো পাল্টায়নি। Beam witnesses the degradation of her widowed aunt in her house and the limitations of marriage, and she decides to live a life of independence. Beam decided not to marry and remain independent, and throughout the entire novel she remained independent. So that's the theme of the adolescence, a very important theme in the novel. কৈশোরে বারবার এই novel ফিরে গেছে। The half of the entire novel, more than the half, section 2 and 3 are the bigger sections, are divided towards the development of these adult characters. এই চারটে adult character-এর gradual development আমরা section 2 এবং section 3 মধ্যে দেখতে পেয়েছি। Escapism, another very important theme in the novel. পালিয়ে যাওয়া। The Das siblings are constantly trying to escape their immediate surroundings, and this need is fueled by the lack of attention they get from their parents. বাবার বলছে attention পেতো না। Raja starts inclining towards Islamic culture against his family's wishes. তারা first seeks attention from Miramashi and start to spend more time with the Mishra sister. Mishra sisterদের সঙ্গে বড় সময় কাটানো হলো তার, and ultimately marrying Gokul and leaving old Delhi. Baba also tries to escape his immediate surrounding, alibi in a more unconscious manner. বাবা কি করছে মিউজিকের মধ্যে দিয়ে, by constantly playing the same music on a loop. আমরা মাঝে মাঝে করি ইউটিউবে, এখনো কোন মিউজিক পছন্দ হলে বার শুনতে থাকি। তার থ্রু দিয়ে বাবা একটা অন্য পৃথিবীতে পালাচ্ছে। So these three characters are propelled by the need to repress unpleasant memories of their childhood. The childhood কোন unpleasant memory কে repress করার জন্য তারা হয়তো বারবার পালাতে চাইছে। And Beam appears to be the only person who doesn't want to escape her family. বারবার আমরা দেখবো বিমি হচ্ছে সবথেকে স্ট্রং ক্যারেক্টার, যে তার পরিবারকে ছেড়ে যেতে চায় না। However, as the story progresses, one sees through the chinks in Beam's armor. She is constantly high-hearted by her siblings and needs to escape, this time ironically into the past. শেষে আমরা দেখবো যে বিমো হয়তো পালাতে চায় বারবার। সে যখন কনস্ট্যান্টলি তার ফ্যামিলির দ্বারা হার্ট হয়, সে পুরনো কথাগুলো মনে করে, কিভাবে রাজা সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। এর মাধ্যমে সেও হয়তো পালাতে চায়। কোথায় না, পাস্টে, অতীতে পালাতে চায়। Another very important theme in this novel, যেটাকে নিয়ে অনেক সময় প্রশ্নও করে, that is the role of the women characters in this novel, women's role in the society and in this novel. এই নভেলে বেশ কয়েকটা নারী চরিত্র রয়েছে,
তাদের মধ্যে সবথেকে পাওয়ারফুল, শক্তিশালী এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট নারী চরিত্রকে বিমলা দাস, তারা রয়েছে, মিশ্র সিস্টার রয়েছে, মীরামাসি রয়েছে, বাট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ অফকোর্স বিমলা। সো আমরা যদি এই নভেলে উইমেন ক্যারেক্টার্সকে নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে অনিতা দেশাই has depicted women characters not superficially but as made of flesh and blood with its respective strength and weakness. ইচ্ছে করলে কিন্তু দেশাই can create characters full of power. নির্মলার মতো সব করে ক্যারেক্টার তৈরি করতে পারতো, করেনি। She created women characters flesh and blood, flesh of flesh and blood. যেরকম ভাবে একজন রক্ত মাংসের নারী চরিত্র হওয়া উচিত সেভাবেই ক্রিয়েট করেছে। By portraying the characters that are governed by a sense of compromise, sacrifice and surrender rather than complete revolt against the system for the sake of the physical and emotional liberty. Very important. এমন কোন ক্যারেক্টার তৈরি করেনি that are governed by a sense of compromise. এরকম ক্যারেক্টার তৈরি করে কিন্তু কম্প্রোমাইজ করে, এরকম তারা কম্প্রোমাইজ করেছে, বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে, স্যাক্রিফাইস করেছে বিমলা, and surrender, finally surrender করেছে, rather than complete revolt against the system for the sake of physical and emotional liberty. সম্পূর্ণরূপে সমাজের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা কেউই করতে পারে, যেটা অন্যান্য টেক্সটে আমরা অন্যান্য বিভিন্ন ফেমিনিস্ট নভেলে পাই, এখানে সেটা নেই। So it is found that Anita Desai in her novels has tried to seriously to explore and demystify the realities of life, for which she delved deep into the complexities of life. For এই লাইফের যে কমপ্লেক্সিটি, জটিলতা, সেটাকে ডিমিস্টিফাই করার চেষ্টা, ডিমিস্টিফাই করা মানে সলভ করার চেষ্টা করছে, মিস্টিফাই করা, ডিমিস্টিফাই করা মানে মিস্টিফিকেশন না করে সলভ করার চেষ্টা, সেটা করেছে। ফলে she is trying to discover a kind of truth বলে এই নভেলে ক্লিয়ার লাইট অফ দ্য ডে কনটেক্সটে স্পেসিফিক্যালি এখানে এই ক্যারেক্টারগুলোকে ডিসক্রাইব করার চেষ্টা করা যাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যাঁ দাঁড়ান এক সেকেন্ড, আমি ক্লাসে মাইক্রোফোন অফ করছি। হ্যাঁ বলছি, যেটা সেটা হচ্ছে যে ওই ভদ্রলোক আমাকে I don't know whether it is সরি, অনেক ধরনের ফোন আসছে আর কি বিভিন্ন ব্যাপারে। সো যাই হোক, সো যদি উইমেন্স ক্যারেক্টার বা উইমেন্স রোল ইন দ্য সোসাইটি বিষয়ে কোনো প্রশ্ন আসে, তাহলে যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে যে এই যে এই মেটেরিয়ালটা দিয়েছিল আমাদের, দেখবে আমি এটা গুগল ড্রাইভও দিয়ে দেবো, তো এইখান থেকে কিন্তু উত্তরটার ইন্ট্রোডাকশনটা লিখতে হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে
প্রত্যেকটা নারী চরিত্রকে আলাদা করে বিশ্লেষণ করতে হবে, যেটা আমি খানিকটা আমার এই উত্তরে পড়েছি, আমার এই স্টাডি মেটেরিয়ালে পড়েছি। সো আমরা বারবারই দেখবো যে Beam and Tara are often compared to each other, and characters often express their opinion on one or the other hand based on their docility. Docility মানে তারা কতটা চুপচাপ তার উপরে। বারবার বিম তারাকে বলছে তুই তো মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয়, তুই তো বারবার সবকিছুকে মেনে নিস। While both the sisters belong to the same surroundings, they derive their sentiments and motivations from different experiences. একই পরিবারে জন্ম, একইভাবে মানুষ, কিন্তু they created their own inner psyche from different experiences. Beam is independent and strives for perfection, whereas Tara is an escapist and looks towards others for emotional support. তারা অন্য লোকের জন্য ইমোশনাল সাপোর্ট লাগে। The sisters are also deeply influenced by Miramashi, their widowed aunt, and their struggles in the society, as well as the Mistro sisters, who despite being appropriately groomed, are deserted by their husband. এই মিশ্র সিস্টাররা খুব ভালো পরিমাণে গ্রুম হওয়া সত্ত্বেও হাজবেন্ডরা তাদের ছেড়ে চলে গেছে, deserted by their husbands. At certain points, Beam also compares herself with Raja and longs for the entitlement and attention he gets for being a boy. এক সময় Beam আবার রাজাকে হিংসেও করে, because একজন পুরুষ হওয়ার সমস্ত কোয়ালিটি সে এনজয় করেছে। ওভারঅল Beam is also able to transgress some gender boundaries. Beam এই নভেলের একমাত্র চরিত্র বিমলা দাস যে জেন্ডার বাউন্ডারি, অর্থাৎ জেন্ডার তো একটা বাউন্ডারি ক্রিয়েট করা আমাদের জন্য, যে তুমি রাত্রি 8টার পরে বেরোতে পারবে না একজন নারী চরিত্র হলে, তুমি এটা তুমি পাইলট হতে পারবে না, তুমি এটা করতে পারবে না। এই যে জেন্ডার বাউন্ডারি গুলো একমাত্র ট্রান্সগ্রেস করছে এই গল্পে বিমলা দাস। But Desai is aware that 20th century Indian culture is not one in which women have the same opportunities as men. অনিতা দেশাই বারবারই দেখাচ্ছে যে 20th century Indian culture 1980-র দশকে দিল্লিতে উইমেনদের এতটাও স্বাধীনতা নেই যে তারা মেলদেরকে এনকাউন্টার করতে পারে বা সেম অপরচুনিটি পেতে পারে। ফলে this women's role in the society is a very important part, is a very important section of this novel. এরপরে আমি আসছি যে থিম নিয়ে, সেটা হচ্ছে মেমোরি অ্যান্ড ওয়েট অফ দ্য পাস্ট, যেটা অনেকটাই পার্টিশনের সঙ্গে রিলেটেড। The main characters of the clear light of the day are constantly drawn into the past and the memory, বারবার মেমোরিতে ফিরে যাচ্ছে। And indeed, Beam's current life is like a shrine to the past. বারবার তার লাইফটা যেন পাস্টের দিকেই বারবার যাচ্ছে। শ্রাইন মানে টেম্পল, বেসিক্যালি মন্দির, মানে পাস্টকে সেলিব্রেট করার জন্য মন্দির। The same house, the same routine, একই জীবন, একই রুটিন, old papers kept, rooms never changing their decor, একই রুমের মধ্যে ডেকোরেশন পাল্টাচ্ছে না। Beam dwells in the past in her mind as well thinking on various grievances and memories that shaped her. সেখানে এই অতীতেই পড়ে রয়েছে, সেখানে একটা ভূত হয়ে গেছে এবং পুরনো কমপ্লেন, পুরনো গ্রিভান্স, পুরনো মেমোরি তার জীবনে বারবার ফিরে আসছে। Tara lives more in the present because she knows what letting in the past will do, weighing her down, make her feel as if she were sinking into the dark and scummy well. তার মনে হয় যেন সে যদি পাস্টের মধ্যে বাস করে, সেখানে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে একটা ওয়েলের মধ্যে, যে ওয়েলের মধ্যে একটা গরু পড়ে মারা গিয়েছিল সেরকম। Nevertheless, Tara comes to see that some engagement with the past is necessary because it shaped her and because she needed to gain understanding and resolution to things that are haunting her. যাই হোক, তারা যেটা বুঝেছে সেটা হচ্ছে পাস্টের সঙ্গে এঙ্গেজমেন্ট করে সে বাঁচতে পারবে না। ফলে সে পাস্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসছে, সে প্রেজেন্টে বাঁচে, সে এখন থাকে ওয়াশিংটনে। And Beam for her part finally sees the danger in dwelling too much in the past. Beam বুঝলো যে অতীতে পড়ে থাকা কি ভয়ঙ্কর, সেগুলো and releases some of her heavier and more noxious memories. Noxious মানে খারাপ, টক্সিক মেমোরিকে সে রিলিজ করে যখন সে ক্ষমা করতে পারলো, রাজাকে ক্ষমা করার চেষ্টা করলো, তবেই সে সেই shackles of the past, পাস্টের যে শৃঙ্খল, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। Forgiveness is another very important theme. আমরা জানি যে নভেলের শেষে গিয়ে forgive করবে Beam. One of the Beam's major struggles in the novel is her inability to forgive Raja. রাজাকে ক্ষমা করতে পারছে না।
and she blames her evil towards him on the letter he wrote about being her landlord. But it is clear that her heart stems from something deeper, something like Raja leaving the house and leaving Bhim alone with the rest of the family, and with whom she was not as close. ফলে রাজা যে তার ফ্যামিলিকে ছেড়ে চলে গেল, যে রাজা তার সবথেকে ক্লোজ ছিল, এবং ফ্যামিলির অন্যান্য মেম্বাররা ভীমের এতটা ক্লোজ ছিল না, ফলে ভীম ক্লিংস টু আ বিটারনেস, তার যে তিক্ততা তার প্রতি সেখানে সেটা গেল না। And believe me, it makes her powerful and incapable of being hurt again. ভীমের ভাবলো যে এত বেশি তাকে দুঃখ দিয়েছে, পরে আর এর উপর আর কেউ দুঃখ দিতে পারবে না। However, by the end of the novel, Tara's visit has forced Bhim to confront some of her own issues and to realize that the love of Raja is worth setting aside at once. সে প্রথমবার বুঝলো যে তার রাজার প্রতি ভালোবাসাটা তার আসার পরে সেটাকে ছড়িয়ে রেখে সে আবার পুরনো সম্পর্কে ফিরতে পারে। She will accept him for who he is and will let him back into her life. রাজা যা একজন ambitious young man যে হায়দার আলীর প্রতি attracted, সেটা নিয়েই তাকে accept করবে। She will eventually accept him for who he is, এবং তার constant angerটাকে সে কাটিয়ে উঠবে। This decision to forgive was not made rashly or easily, but Bhim's ability to get there reveals her to be a thoughtful, intelligent and sympathetic character. এই যে মিশ্র সিস্টারদের কনসার্টের মিউজিক কনসার্ট থেকে বেরিয়ে বিমলা দাস ডিসাইড করবে যে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, এই ঘাসে ঘাসে এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, তাকে ডিসাইড করতে হবে যে মানুষ ক্ষমা করলেই তবে মুক্তি পায়, এটা ইজিলি আসেনি। অনেকবার সেলফ কন্টেম্পলেশনের মধ্যে দিয়ে সেই অ্যানালিসিসে পৌঁছেছে। ফলে এইভাবে কিন্তু আমাদের নভেল শেষ, মানে এই নভেলের যে ইম্পর্টেন্ট থিমগুলো আমরা আজকের ক্লাসে ডিসকাস করলাম। আমরা আজকের ক্লাসে নভেলের সামারি শেষ করলাম। নভেলের প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার সম্পর্কে আমরা ইন্ট্রোডিউস হয়েছি। বিমলা দাস, রাজা দাস, তারা, বাবা, বকুল, আন্ট মীরা, মিস্টার দাস, মিসেস দাস, ডক্টর বিশ্বাস, মিশ্র সিস্টার, মিশ্র ব্রাদার্স, মিস্টার মিশ্র, হায়দার আলী, বেনজির, wife of Raja, Mrs. Singh, the young and vibrant teacher, যে পানিশড হয়েছিল ফরেনারকে বিয়ে করার জন্য, মানে fallen in love with the foreigner হওয়ার জন্য, and Miss Stephen, the elderly principal, যাকে ভীম এনকাউন্টার করে, মিস স্টিফেন এবং মিস সিং, এই ক্যারেক্টারদের আমি ইন্ট্রোডিউস হয়েছি। এই নভেলের যে মেইন থিমগুলো, পার্টিশন, ফ্যামিলি, অ্যাডোলেসেন্স, escapism, women's society, role in society, memory, theme of memory, forgiveness, তার সম্পর্কে আমরা ইন্ট্রোডিউস করলাম। এদের মধ্যে থেকে প্রশ্ন করতে হবে 10 নম্বরের থিম অফ পার্টিশন, আইডিয়া অফ দ্য ফ্যামিলি এবং উইমেন্স ক্যারেক্টার্স ইন দিস পার্টিকুলার নভেল এর উপরে। ফলে এই প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে আমরা মোটামুটি জানলাম। এর পরের দিন আমরা টেক্সটটাকে একটু করে করে দেখতে আরম্ভ করব, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই নভেলের যে সিম্বলগুলো সেগুলোর দিকেও এর পরের দিনকে একবার তাকাবার চেষ্টা করব। সিম্বল অ্যান্ড মেটাফোরস এন্ড সিমিলিস এই নভেলে যেগুলো আছে সেইগুলোর দিকে করে আমরা টেক্সটে যাব। সো থ্যাংক ইউ। যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে এই নভেলের এখনো অবধি যেটা পড়ালাম তাই নিয়ে, ইউ ক্যান থ্রো ইউর কোয়েশ্চেনস। বলো, কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। কোনো প্রশ্ন? স্যার বলো অরিজিৎ। স্যার স্যার একটা বেনাজির না কি একটা ছিল স্যার, ওটা একটু ঠিক বুঝতে পারলাম, একটু বলুন। হ্যাঁ, বেনজির তো আমি মানে বারবারই বলেছি, বেনজির ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ওয়াইফ অফ রাজা। বেনজির ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ডটার অফ দ্য হায়দার আলী। হায়দার আলী উর্দু পোয়েট্রির প্রতি ফ্যাসিনেশন, এবং হায়দার আলী ইজ দ্য নেবার অফ দ্য দাস ফ্যামিলি, and he is also the landlord. সে কিন্তু এই পুরো দাসদের ফ্যামিলির যে বাড়িটা, সেই বাড়ির মালিক হচ্ছে হায়দার আলী। যেটা ঘটবে এই নভেলে, যে বেনজিরের প্রেমে পড়বে রাজা, and will eventually leave the entire Delhi house, দিল্লি ছেড়ে সে হায়দ্রাবাদে চলে যাবে এবং তার ফ্যামিলিকে সম্পূর্ণরূপে সে পরিত্যাগ করবে। এইখান থেকেই তো বিমলা বা ভীমের একটা রাগ তৈরি হবে রাজার প্রতি।
So Venezi is basically the wife of Raja who actually bore him several children. তার মধ্যে ময়না যে ময়নার বিয়ের কনটেক্সটেই এই বকুল এবং তারা কি এসছে। এই নভেলের যে প্রেজেন্ট টেন্স, it begins with the marriage of the Moyna, the daughter of the Benazir and Raja. পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। না স্যার, বেনিফিট নেইবার প্লাস বাড়িটার মালিক নাকি স্যার? যে ল্যান্ডলর্ড হচ্ছে হায়দার আলী এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নেইবার সব। আচ্ছা স্যার। বেশ, আর কোনো প্রশ্ন? বুঝতে কোথাও অসুবিধা হয়েছে নভেলটা, যে এখানটায় গল্পটা ক্লিয়ার হয়নি, এখানটায় ধরতে পারিনি গল্পের সামারিটা? না স্যার, কোনো প্রবলেম হয়নি স্যার। খুব কঠিন স্যার না স্যার? বেশ, তাহলে আমি মোটামুটি আজকের ক্লাসটার অফিসিয়াল রেকর্ড এখানেই